रितेश जी जिस तरह का आपस ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨੋ ਮੇਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ कर रहे ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो मुख्यमंत्री ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ नहीं है एक फैक्ट है मुख्यमंत्री इज़ द हैड ऑफ द गवर्नमेंट उसनों उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल नहीं शोभदी कि उस तरीके के बयान से पूरी दुनिया के विच बदनामी भी होगी उसकी अपनी तो तुसी उस दे उत्ते चलो वाह वाही लुट ली जी असीं तां अपने मंत्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं अदालतों के विच सबूत कित्थे ने जी लेकिन जे मुख्य मंत्री कुछ कढ़ भी दिंदे ने अजिहा कल नूं अदालतों के विच जाके चरणजीत सिंह चन्नी ने प्ली ले लैनी है कि देखो जी ये तां एक सियासी सानूं बदलाखोरी के तहत फड़िया जा रहा है। जिस तरह सीएम चन्नी की बयानबाजी नूं चन्नी नूं अटेंशन दे रहे हैं तो इहदे अंदरों गेनर ओवरऑल जे एक्सपर्ट ये गल कह रहे हैं चन्नी निकल के आ रहा है क्योंकि वो अपना फिर तो पोलिटिकल ग्राउंड गेन कर पा रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंस पोलिटिकली गेन कर पा रहे हैं कि यही जी गल कोई लगती है। पंजाब के मौजूदा मुख मंत्री ते साबका मुख मंत्री आपस विच मेणो मेणी हो रहे ने मुद्दा करप्शन का है मुद्दा भगवंत सिंह मान वालों उठाया गया है। उन्होंने कहा है मैं चरणजीत सिंह चन्नी नूं 31 मई तक का अल्टीमेटम दिना कि दस देन कि उन्होंने भाणजे या भतीजे ने किहड़े खिडारी तो पैसे मंगे सी नौकरी लवाउण दे बदले। यही मुद्दे उत्ते असीं करांगे गलबात। मैं तुहाडा होस्ट शुभकरमन सिंह धालीवाल मेरे नाल ने मेरे सहयोगी रितेश लखी जी। रितेश जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभकरमन। रितेश जी जिस तरह का आपस ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨੋ ਮੇਣੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤਰੀਕਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। बिल्कुल ਇਹ इस तरीके का ट्वीट मुख्यमंत्री वालों किया जाना थोड़ा हैरान जरूर करता है क्योंकि मुख्यमंत्री अज पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैगे ने गृह महकमा उन्होंने कोल है पंजाब का जिहड़ा विजिलेंस डिपार्टमेंट उन्होंने हेठ है भ्रष्टाचार के बहुत से अजिहे मामले आ चुके हैं अपने मंत्रियों के खिलाफ अपने विधायकों के खिलाफ भी आम आदमी पार्टी ते सरदार भगवंत मान की सरकार ने कार्रवाई की है। सो भ्रष्टाचार नूं लैके आपां 2 दिन पहला ही देखा कि 1 साल पूरा उस हैल्पलाइन का एंटी करप्शन जी हैल्पलाइन सी उस दे बारे वेरवे साझे किए गए हालांकि उस उत्ते भी किंतु परंतु हो रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री ने दावा किया। सो जो करप्शन एडा वड्डा विषय है तो एक साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जिन्हों के होर कई अजिहे मामले ने जिन्होंने ईडी तो लैके पंजाब पुलिस के अलग अलग महकमे विजिलेंस ब्यूरो जांच कर रहा हो सो उन्होंने बाबत या उन्होंने मुतलक एक नवीं गलबात सीएम ने कही है लेकिन इस वक्त जो क्रिटिसिज्म हो रहा है तो जो सवाल उठ रहे हैं ने विरोधी धिरां ने सवाल चुके हैं होर पार्टियां ने कल कांग्रेस ही नहीं बल्कि होर लीडर भी सवाल चुक रहे हैं कि जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कोई करप्शन की उन्होंने किसी रिश्तेदार ने किसी क्रिकेटर तो खिडारी तो जो कि एक IPL लीग का खिडारी दस्या जाता जे पैसे की मंग की उसनों नौकरी लवाउण दे एवज दे विच बदले दे विच तो फिर इस मामले के पड़ताल होकर उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो यही गल यही चुनौती चरणजीत चन्नी दे रहे हैं भी तुसीं मेरे खिलाफ गल्लां बातां करके इस तरीके के बयान ट्वीट दे के देखो मुख्यमंत्री नूं शोभदा नहीं है एक फैक्ट है मुख्यमंत्री इज़ द हैड ऑफ द गवर्नमेंट उसनों उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल नहीं शोभदी कि उस तरीके के बयान दे देखो सियासी पार्टी के तौर पर तुसीं टिक्का टिप्पणी एक दूजे ते कर सकते हो लेकिन जो तुहाडे कोल वो महकमे ने वो अदारे ने जिन्हां ने इस भ्रष्टाचार के स्पैसिफिकली जे मैं इस केस की गल करा उहदे च कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई एक निरपक्ष कार्रवाई होनी चाहिए है। सो ईवन इफ जे आप मान लीए कि चरणजीत सिंह चन्नी इनवॉल्व ने तो भी मुख्यमंत्री नूं इस तरीके की पोलिटिकल पोस्चरिंग नहीं लैण की लोड़ सीगी बिल्कुल भी क्योंकि वो हैड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कल नूं अदालतां दे विच मान लो ये मामला 31 मई तक जे चरणजीत चन्नी दे वल्लों कोई गलबात सामने नहीं आती आनी भी की हो तो खैर खुद ही इस वक्त वंगारदे पे हैगे ने मुख्यमंत्री नूं कि जो करना है जो कढ़ना मेरे खिलाफ करके दिखाओ कढ़ के दिखाओ लेकिन जे मुख्यमंत्री कुछ कढ़ भी दिंदे ने अजिहा कल नूं अदालतां दे विच जाके चरणजीत सिंह चन्नी ने प्ली ले लैनी है कि देखो जी ये तां एक सियासी सानू बदलाखोरी के तहत फड़िया जा रहा है। मुख्यमंत्री पहला तो ही मैनू इसनूं लिटरली एक ब्लैकमेलिंग भी किया जाता है तुसीं देखो ना कमिंग फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर ये कोई छोटी गल नहीं होंदी कि चीफ मिनिस्टर ये कह रहा चीफ मिनिस्टर कोल तां ताकतां हैगियां ने शक्तियां हैगियां 31 मई तक का इंतजार किस लिए करना है सवाल ये खड़े हो रहे हैं भी 5-7 दिन की की गलबात करनी है जे तुसीं अधिकृत हो तुसीं इंपावर्ड हो थोड़े हेठ पुलिस ते जिहड़ा तुहाडा प्रशासन है अमला है वो एक सही कार्रवाई कर रहा तो तुसीं किस चीज़ का अल्टीमेटम दे रहे हो किस चीज़ का समा दे रहे हो एक मुख्यमंत्री कोल तां एक दिन उसका एक घंटा ही कीमती हुंदा है तुसीं इन्हां नूं 31 मई तक छड्डी जा रहे हो जे चरणजीत सिंह चन्नी ने कोई अपराध किया उन्होंने मन लगता एक दिन भी उदों बाहर नहीं रहना चाहिए जेल दे विच फड़ के तुसीं अंदर पाओ होरां नूं भी तुसीं अपने मंत्रियों नूं भी पाया ही सीगा ना जिस दिन जिहड़ा विजय सिंगला सी उन्हां नूं जदों गिरफ्तार किया जाता उस वक्त भी मुख्यमंत्री कोल कहंदे सी मेरे कोल सारे सबूत हैगे ने हुण ਉਹ सबूत कित्थे गए
ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਟਵਿੱਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੰਸਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਵੀਟ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ? ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਲਾ ਹਾਫ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਓਵਰਆਲ ਜਸਟਿਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਐਮਪਾਵਰਡ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਖੁਦ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਟਸ ਉਸਤੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 3 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? 2 ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, 9.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਧਨ ਸੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। 25-27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਵਕਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗਈਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਗਈਆਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਮਲਟੀ ਕਰੋੜ ਘੁਟਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਢੋ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਜੇ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੋਗੇ? ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ?
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 5-7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਏਰੀਆ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੇਨਰ ਓਵਰਆਲ, ਜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲਏ, ਕਿਵੇਂ ਲਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਨਾਬ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਟਿਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਨੁਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੱਧ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ 36 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਵੀ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਦੈਮ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹੀਏ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿਓ ਵੀ ਪੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਐਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਊਂਗਾ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ? ਇਟਸ ਰਿਡਿਕੂਲਸ। ਬਾਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦਾ, ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਲ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫਿਸ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।